Welcome to Sanjoy Sir Physics, your ultimate destination for all things physics. Whether you are in class 11 or you are aspiring to crack Neet or JEE examination, you are at the right place. Today we are going to unlock the secrets of circular motion. First of all, we will understand what is circular motion with the help of beautiful examples. Next, we will explore different types of circular motions from uniform circular motion to non-uniform circular motion. Then, we will dive into the kinematics of circular motion, uncovering the secrets behind speed, velocity and displacement in circular path. Don't forget about centripetal acceleration. We will break down this critical concept, helping you master the physics behind the object moving in a circular path. Last but not the least, there are some challenging numerical problems for you. Stick around to test your circular motion skill and have fun with the concept of physics. What is circular motion? Circular motion কি আসলে সেটা এবার আমরা জানবো। If a particle moves in a plane such that its distance from a fixed or moving point remains constant, then its motion is called circular motion with respect to that fixed point or the moving point. See, here a boy is rotating a heavy mass with the help of a string, and this point is the center of the circle, and this is the distance between the mass and the center of the circle. And see, here the distance remains constant throughout the motion. So this type of motion is called circular motion, and this is the fixed point. This is fixed point. এবারে আমরা আরো কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা দেখে নেব সার্কুলার মোশনে। যেমন স্পিনিং অফ বল অলরেডি আমরা দেখে নিয়েছি, এটা একটা স্পিনিং অফ বলের এক্সাম্পল। টার্নিং অফ কার, যখন একটা কার টার্ন নেয় সার্কুলার পাথে সেক্ষেত্রেও এটা সার্কুলার মোশনের মধ্যে পড়ে। বা গোয়িং থ্রু এ লুপ অর এ রোলার কোস্টার, এটাও সার্কুলার মোশনে পড়ে। প্ল্যানেটস অরবিটিং অ্যারাউন্ড দ্য সান, এটাও সার্কুলার মোশনের মধ্যে পড়ে। এবারে আমরা দেখব সার্কুলার মোশনের টাইপ কত ধরনের রয়েছে। সার্কুলার মোশন ক্যান বি ক্যাটাগরাইজড ইনটু টু টাইপস অ্যাজ ফলোজ। ফার্স্ট, ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, সেকেন্ড ইজ নন ইউনিফর্ম circular motion. What is uniform circular motion? If a particle moves along circular path with a constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion. What are the examples? Example hote pare motion of a point on the rim of a wheel rotating uniformly, motion of the tip of the second hand of a clock. Or non-uniform circular motion আমরা কাকে বলবো? If the speed of the particle in a circular motion changes with respect to time, then its motion is said to be non-uniform circular motion. Circular motion কিন্তু তার যে স্পিডটা যদি চেঞ্জ হতে থাকে রেগুলারলি, তাহলে আমরা তাকে নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন বলবো। এক্সাম্পল কি হতে পারে? A stone tied to a string moved in a vertical circle. একটা স্টোন যদি স্ট্রিং এর মধ্যে বেঁধে ভার্টিক্যাল সার্কেলে যদি আমরা ঘোরাতে থাকি, তার যে মোশনটা সেটা কিন্তু নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন হয়, বিকজ তার বিভিন্ন পয়েন্টে তার যে স্পিড ডিফারেন্ট হয়ে থাকে, যেটা আমরা পরবর্তী সময় দেখব। এবারে যেটা আমরা দেখব কাইনেমেটিক্স অফ সার্কুলার মোশন। এখানে আমাদের প্রথমে জানতে হবে রেডিয়াস ভেক্টর। রেডিয়াস ভেক্টর কি? ইফ দ্য সেন্টার অফ দি সার্কেল ইজ টেকেন এজ অরিজিন, দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, দেন দ্য ভেক্টর জয়নিং সেন্টার টু দ্য পার্টিকেল ইজ কল্ড রেডিয়াস ভেক্টর। দেখো, এটা একটা সার্কেল, এই সার্কেলের উপর একটা ধরো এই জায়গায় একটা পার্টিকেল আমাদের রয়েছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সার্কেলের সেন্টার, এটাকে আমরা অরিজিন ধরলাম। আর এটা হচ্ছে যে লাইন জয়েনিংটা রয়েছে, অর্থাৎ বলছে কি দ্য ভেক্টর জয়েনিং দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল অ্যান্ড দ্য পয়েন্ট, এটা হচ্ছে পয়েন্ট পি, ধরো পি পয়েন্ট বা এ বা বি দিতে পারো। তো সেন্টার ও আর পি পয়েন্টকে জয়েন করে যে ভেক্টরটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমাদের রেডিয়াস ভেক্টর। রেডিয়াস ভেক্টরকে আমরা আর দিয়ে ডিনোট করব। নেক্সট আমরা দেখব angular displacement. What is angular displacement? Angle traced by radius vector of a particle moving with respect to some fixed point in a given interval of time is called angular displacement. এখানে আমাদের একটা সার্কুলার মোশন এখানে রয়েছে, ধরো এটা হচ্ছে সেন্টার ও, আর এই জায়গার মধ্যে ধরো একটা পার্টিকেল, এখানে একটা পার্টিকেল রয়েছে, এখানে একটা পার্টিকেল, এই পয়েন্টটাকে ধরলাম আমরা এ পয়েন্ট। ওকে, তো রেডিয়াস ভেক্টরটা কি হবে? ও আর এ কে জয়েন করলে যে ভেক্টরটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেডিয়াস ভেক্টর, আর দিয়ে ডিনোট করলাম। বলছে কি দ্য অ্যাঙ্গেল ট্রেসড বাই দ্য রেডিয়াস ভেক্টর অফ এ পার্টিকেল মুভিং উইথ রেসপেক্ট টু সাম ফিক্সড পয়েন্ট, ওটা হচ্ছে এখানে ফিক্সড পয়েন্ট।
ওকে, তো এ থেকে বিতে গেল একটা গিভেন ইন্টারভ্যাল টাইমে, এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে বসলো, তাহলে রেডিয়াস ভেক্টরটা কিন্তু রোটেট করলো, রোটেট করে কোন জায়গায় গেল, বি পয়েন্টে গেল। তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে, এই যে অ্যাঙ্গেলটা এখানে মানে জেনারেট হচ্ছে বা ট্রেস করা হচ্ছে বা সাবটেন্ড করছে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হচ্ছে তোমার অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। এই থিটাটা হচ্ছে এখানে থিটা হিয়ার অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টের ইউনিট কি হবে? অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট ইউনিট হবে রেডিয়ান, রেডিয়ান হবে তার ইউনিট। সংক্ষেপে আমরা তাকে এব্রিভিয়েটেড ফর্ম হতে পারে, র্যাড হতে পারে। ডাইমেনশন যদি আমরা বলি, দেখো এখানে থিটাটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু অ্যাঙ্গেল, তো অ্যাঙ্গেল সবসময় কি হয়, ডাইমেনশন লেস হয়ে থাকে, তাহলে এখানে ডাইমেনশন কি হবে, ডাইমেনশন লেস। ওকে, নেক্সট আমরা দেখে নেব আরো কয়েকটা ডেফিনেশন রয়েছে এখানে। ফ্রিকোয়েন্সি, দ্য নাম্বার অফ রিভলিউশন ডিসক্রাইবড বাই দ্য পার্টিকেল পার সেকেন্ড ইজ ইটস ফ্রিকোয়েন্সি। এক সেকেন্ডে যতটা রিভলিউশন কমপ্লিট করবে একটা পার্টিকেল, সেটাই হচ্ছে তার ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমরা ইউনিট বলি, ফ্রিকোয়েন্সি ইউনিট হতে পারে হার্টজ, তারপর সিপিএস সাইকেল পার সেকেন্ড হতে পারে, রিভলিউশন পার সেকেন্ড আরপিএস, এগুলো হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সির ইউনিট। ডাইমেনশন যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে কি হবে, ডাইমেনশন মানে ফ্রিকোয়েন্সি মানে এক সেকেন্ডে যতটা রিভলিউশন হচ্ছে, তো ফ্রিকোয়েন্সির যে সম্পর্ক টাইম পিরিয়ডের সাথে সেটা হচ্ছে 1/t। তো টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা জেনে নিই, তারপরে আমাদের ডাইমেনশনটা বার করতে ইজি হবে। দেখো টাইম পিরিয়ডে কি বলছে, ইট ইজ দ্য টাইম টেকেন বাই পার্টিকেল টু কমপ্লিট one revolution is called its time period, and time period এর যদি আমরা এক্সপ্রেশন লিখি, time period equal to 1/frequency, তাহলে টাইম পিরিয়ড আর ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু ইনভার্সলি রিলেটেড। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে, ফ্রিকোয়েন্সি হয়ে যাবে 1/টাইম পিরিয়ড। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সির তুমি যদি ডাইমেনশন লাগাও খুব ইজি, এম এ মাস থাকবে না, মাসের পাওয়ার 0, এল এর পাওয়ার 0, আর টি এর পাওয়ার যেহেতু ইনভার্স রিলেশন, টি এর পাওয়ার হবে -1, সো এটা হয়ে যাবে ফ্রিকোয়েন্সির ডাইমেনশন, টি টু দি পাওয়ার -1। আর টাইম পিরিয়ডের ইউনিট কি হবে, সেকেন্ড হতে পারে, মিনিট হতে পারে, আওয়ার হতে পারে, এগুলি হতে পারে, সময়ের যে ইউনিট রয়েছে সেগুলো হতে পারে। আর ডাইমেনশন যদি দেই, এম টু দি পাওয়ার 0, এল টু দি পাওয়ার 0, টি টু দি পাওয়ার 1, এটা হচ্ছে ডাইমেনশন। এবার আমরা দেখে নেব অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কি জিনিস। ইট ইজ defined as the rate of change of angular displacement of a moving particle with respect to time. টাইমের সাথে সাথে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টের যে রেট অফ চেঞ্জ, সেটাকে আমরা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বলছি। তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির যদি এক্সপ্রেশন লিখি আমরা, এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়াবে, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু, উপরে কি থাকবে, যেহেতু রেট অফ চেঞ্জ বলা হচ্ছে, কার রেট অফ চেঞ্জ, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টের, তো উপরে থাকছে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, নিচে হচ্ছে টাইম পিরিয়ড বা টাইম টেকেন, যে সময়টা এই জায়গায় নিচ্ছে। অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে আমরা ডিনোট করি ওমেগা দিয়ে, ওমেগা লেটার চিহ্ন দিয়ে, গ্রিক লেটার। আর অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টকে আমরা থিটা দিয়ে ডিনোট করতে পারি, থিটা বাই টি। তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওমেগা ইকুয়াল টু থিটা বাই টি। তো এটাকে তোমরা বক্স করে নাও, আমি এটাকে হাইলাইটও করে দিচ্ছি ইয়েলো কালার দিয়ে। ওকে, ইউনিট যদি আমরা বলি, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ইউনিট, উপরে থিটা রয়েছে, নিচে টাইম রয়েছে, থিটা হচ্ছে রেডিয়ান আর টি এর ইউনিট হচ্ছে সেকেন্ড, তাহলে ইউনিট কি হবে, রেডিয়ান পার সেকেন্ড। ডাইমেনশন যদি বার করো, দেখো থিটার কোনো ডাইমেনশন হয় না, আর নিচে টাইম রয়েছে, টাইমের ডাইমেনশনটাই আসবে, তাহলে ডাইমেনশনটা কিন্তু তা কি হবে, 1/t এর ডাইমেনশন, মানে m টু দি পাওয়ার 0, l টু দি পাওয়ার 0, t টু দি পাওয়ার -1। তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি আর ফ্রিকোয়েন্সির ডাইমেনশন তো সেমই আসছে, t টু দি পাওয়ার -1। আরেকটা বিষয় আমরা এখানে দেখে নেব, এভারেজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, এটাও আমাদের একটু জেনে রাখা দরকার আছে। এভারেজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি আর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, এভারেজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। তো এভারেজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে কিভাবে ডিফাইন করব, যদি ইন টাইম ইন্টারভ্যাল ডিটি যদি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট ডেল থিটা হয়, তাহলে ডেল থিটা বাই ডেল টি, এটাকে আমরা এভারেজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বলে থাকবো, ঠিক আছে। আর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি সেটা কি, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। দেখো কাইনেমেটিক্স চ্যাপ্টারে তোমরা পড়েছো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি, মানে কোন একটা ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমে যদি আমরা ভেলোসিটি বার করি, এখানেও ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি রয়েছে। তো সেখানে আবার কি হবে, যদি টাইম ইন্টারভ্যালটা যদি খুব ছোট হয়, মানে দ্যাট ইজ লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু 0, ডেল থিটা ডিভাইডেড বাই ডেল টি যদি লিখি, এটি অ্যাকচুয়ালি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, যাকে আমরা ডি থিটা বাই ডিটি দিয়ে বোঝাচ্ছি। এটাকে তুমি ওমেগাও দিতে পারো, ওমেগা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস, ওমেগা ইকুয়াল টু লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু 0, ডেল থিটা বাই ডেল টি ইকুয়াল টু ডিডিটি অফ থিটা। তাহলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি যখনই আমরা মানে পড়বো বা জানবো, সেখানে কিন্তু ক্যালকুলাস এর কনসেপ্ট কিন্তু এখানে লাগবে।
ওকে, চলো আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইট ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, তার কিন্তু ডাইরেকশন রয়েছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। তো যদি ডাইরেকশন থাকে তাহলে আমার ডাইরেকশন বার করার নিয়মটা আমার জানতে হবে। চলো এবার দেখে নিই কিভাবে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ডাইরেকশন আমরা বার করতে পারি। ডাইরেকশন অফ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, দ্য ডাইরেকশন অফ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইজ ডিটারমাইন্ড বাই রাইট হ্যান্ড থাম রুল। ঠিক আছে, রাইট হ্যান্ড থাম রুল, রাইট হ্যান্ড থাম রুল। তো রাইট হ্যান্ড থাম রুল কি বলছে দেখো, রাইট হ্যান্ড থাম রুল, ইফ ইউ হোল্ড দ্য অ্যাক্সিস, if you hold the axis with your right hand, rotate the finger in the direction of motion of the rotating body, then thumb will point the direction of angular velocity. আমরা যদি কি করি, কোন একটা মানে অ্যাক্সিস কে যদি রাইট হ্যান্ড দিয়ে গ্রিপ করে ধরে, যদি মোট করে যদি ধরি রাইট হ্যান্ড দিয়ে, এবং আমার হাতের যে কার্লটা রয়েছে, দ্যাট ইজ আমার যে বাকি যে 4 ফিঙ্গার্স রয়েছে, সেটা যদি ডাইরেকশন অফ রোটেশনটাকে ইন্ডিকেট করে, দেন থাম্ব উইল ইন্ডিকেট দ্য ডাইরেকশন অফ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। দেখো এখানে নিচের যে ছবি দুইটা রয়েছে ডায়াগ্রামে, দেখলে তোমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখানে খেয়াল করে দেখো, এখানে কিন্তু এই যে ডিস্কটা রয়েছে এটা কিন্তু এইভাবে রোটেট করছে, ঠিক কিনা? তাহলে তোমাকে কিভাবে হাতটা মানে রাইট হ্যান্ডটা ধরতে হবে এখানে আমি দেখিয়ে দিয়েছি, দেখো ছবিটার মধ্যে এইভাবে রাইট হ্যান্ডটাকে ধরতে হবে। তাহলে থামটা কোন দিকে অ্যাক্ট করছে, থামটা কিন্তু উপরের দিকে, তাহলে এই উপরের দিকে হবে ডাইরেকশন অফ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ডাইরেকশন কিন্তু উপরের দিকে হবে। যদি ডাইরেকশনটা যদি মানে অপোজিট দিকে হতো তাহলে কিন্তু আমাকে রাইট হ্যান্ড থাম রুলের ডাউনওয়ার্ড আমার থামটা থাকতো, সেক্ষেত্রে ডাউনওয়ার্ড হতো। একদম ইজি ব্যাপার, কোনো মানে কমপ্লেক্স কিছু না। কিন্তু 2 ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস রিগার্ডিং অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, দেখে নেই কি রয়েছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এ পার্টিকেল পারফর্মিং circular motion completes one rotation around the circular path in t second, then angular velocity কি হবে? দেখো আমি এখানে একটা সার্কুলার মোশন নিয়ে নিয়েছি, এটা একটা সার্কুলার মোশন, এটা হচ্ছে সেন্টার পার্টিকেল, এখান থেকে স্টার্ট করলো মানে রোটেশন করা, সে একবার রোটেট করে কি করলো, ফিরে এই জায়গাতে ফিরে আসলো। এই কমপ্লিট রোটেশনে সে সময় নিল কত, টি সময় নিয়েছে। অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কি হবে? অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করেছি, উপরে থাকছে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, আর নিচে রয়েছে টাইম। দেখো অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কি, ডেল থিটা, মানে আসলে ডেল থিটা দিয়ে লিখি, ডেল থিটা বাই টি। এখন ডেল থিটা কি লিখবো, এখানে একবার যদি রোটেশন হয় পার্টিকেলের, এই জায়গাতে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টটা কত, আমরা এখানে ডেল থিটা না দিয়ে থিটাই দিই, তার অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টটা কত হবে 2 পাই বা 360 ডিগ্রি। তাহলে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 2 পাই ফর 1 কমপ্লিট রিভলিউশন, এবং 1 কমপ্লিট রিভলিউশনের টাইম লাগে টি। তাহলে এখানে কিন্তু একটা আমরা এক্সপ্রেশন পেয়ে গেলাম, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওমেগা ইকুয়াল টু 2 পাই বাই টি। আমরা খুব সুন্দর একটা এক্সপ্রেশন এখানে পেয়ে গেলাম। ওকে, দেখো মুভ টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট। ইফ দ্য পার্টিকেল পারফর্মিং সার্কুলার মোশন makes small n rotation per second, এক সেকেন্ডে যদি n নাম্বার অফ রোটেশন দেয় around a circular path, then angular velocity কি হবে? সেম ফর্মুলাতে এটাই, angular displacement by time। তো আমরা এখানে যেটা দেখলাম, একবার কমপ্লিট রোটেশনে angular displacement কত হয় 2 পাই, এবং n বার যদি টোটাল মানে n বার যদি রিভলিউশন দেয় তাহলে টোটাল মানে ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে, angular displacement 2 পাই ইনটু n। আর এখানে সময় কত লাগছে বলেই দিয়েছে এখানে স্টেটমেন্টের মধ্যে, পার সেকেন্ড, মানে 1 সেকেন্ড হচ্ছে সময়, তাহলে ডিভাইডেড বাই 1 সেকেন্ড, তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওমেগা ইকুয়াল টু 2 পাই n। এটাও একটা এক্সপ্রেশন, এটাও আমাদের কাজে লাগতে পারে প্রবলেম সলভিং এ, এটাও আমাদের মানে কাজে লাগবে খুব ফাস্ট মানে প্রবলেম সলভ করতে গেলে। তো 1 সেকেন্ডে যতটা রিভলিউশন দেয় সেটাকে আমরা কি বলি, অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকোয়েন্সি বলি। তাহলে n কিন্তু এখানে কি, n এখানে ফ্রিকোয়েন্সি অফ রিভলিউশন, এটাও আমাদের এখানে মাথায় রাখতে হবে। এবারে আমরা একটা সুন্দর রিলেশন আমরা এস্টাবলিশ করব আরপিএম আর রেডিয়ান পার সেকেন্ডের মধ্যে। এই আরপিএম কি, আরপিএম স্ট্যান্ডস ফর রিভলিউশন পার মিনিট, আর রেডিয়ান পার সেকেন্ড তো আমরা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ইউনিট আমরা জানি, তাদের মধ্যে সম্পর্ক রিলেশন আমরা এস্টাবলিশ করব। দেখো 1 আরপিএম যদি বলি, দ্যাট ইজ 1 রিভলিউশন পার মিনিট, তাহলে রেডিয়ান পার সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ইউনিট। তাহলে দেখি কিভাবে আমরা করতে পারি, নিতে পারি। তাহলে 1 আরপিএম সমান সমান আমরা কি লিখবো, 1 আরপিএম যদি হয় মানে 1 মিনিটে কি হচ্ছে, একবার রিভলিউশন দিচ্ছে। তো একবার যদি রিভলিউশন দেয় তাহলে মানে কত, মানে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে 2 পাই হবে। একবার যদি রিভলিউশন দেয়, ধরো এটা একটা সার্কেল, এখানে একটা পার্টিকেল কি করলো, একটা পার্টিকেল একবার কমপ্লিট রিভলিউশন দিল, এখানে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে 2 পাই হবে। এখন টাইমটা কত বলেছে, রিভলিউশন পার মিনিট, মানে একটা রিভলিউশন দিতে 1 মিনিট সময় নিচ্ছে, এটাকে 60 সেকেন্ডে কনভার্ট করো, তাহলে কত আসবে
আরপিএমটা, 2 দিয়ে যদি 60 কে কাটো 30, তাহলে পাই বাই 30 রেডিয়ান পার সেকেন্ড। কখনো তোমাকে দিয়ে বললো যে 60 আরপিএম, অনেক সময় প্রশ্নের মধ্যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেমে আরপিএম দিয়ে দেয়, কিন্তু মনে রাখবে যে আরপিএম এ রেখে কখনোই তুমি কোনো প্রবলেম করতে পারবে না। তোমাকে সবসময় এটা কি করতে হবে, you have to convert the rpm into radian per second। তাহলে 60 rpm যদি হয় মানে কি 1 minute, within 1 minute 60 revolution complete, the particle completes 60 revolution। তাহলে 60 revolution যদি হয়, একটা revolution angular displacement হচ্ছে 2 পাই, 60 revolution এ angular displacement হবে 60 into 2 পাই, আর মিনিট মানে হচ্ছে 60 সেকেন্ড, 60 কেটে দিলে কি হচ্ছে 2 পাই রেড পার সেকেন্ড। তো খুব সহজে এই জিনিসটা তোমরা করে নিতে পারবে। ওকে, এবারে চলো একটা প্রবলেম আমরা দেখে নিই, ঠিক আছে। কি বলছে, ক্যালকুলেট দি অ্যাভারেজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অফ দি মিনিট হ্যান্ড অফ এ ক্লক। একটা ঘড়ির মিনিট হ্যান্ডের অ্যাভারেজ ভেলোসিটি আমাদের বার করতে বলেছে। তো একটা ঘড়িতে যে মিনিট হ্যান্ড থাকে লম্বাটা, এটা যদি একটা কমপ্লিট রিভলিউশন দেয়, ঘুরে যদি এখানে ফিরে আসে, না এদিক দিয়ে তো ঘুরবে না, এদিক দিয়ে ঘুরে যদি এখানে ফিরে আসে, তো একটা কমপ্লিট রিভলিউশনে সে কত অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট দেবে? অবভিয়াসলি একটা কমপ্লিট রিভলিউশনে 360 ডিগ্রি অথবা 2 পাই। তাহলে আমরা এখান থেকে খুব সহজেই কিন্তু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বের করে নিতে পারি। তো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওমেগা ইকুয়াল টু কি হবে, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টটা কত এখানে 2 পাই একবার রোটেশনে, আর মিনিটের যে কাটাটা, মিনিটের কাটা যদি একবার ঘুরতে সময় নেবে কত, 1 ঘন্টা সময় নেয়। ঘন্টার কাটা যদি একবার ঘুরতো তাহলে সময় নিত 12 ঘন্টা। মিনিটের কাটা একবার ঘুরলে হচ্ছে 1 ঘন্টা সময়, তাহলে 60 মিনিট, দেখো 60 মিনিট 1 ঘন্টা সময়। তো নিচে আমরা তো এটা মিনিটে রাখলে হবে না, এটাকে কি করতে হবে, সেকেন্ডে নিতে হবে, তো ইন্টু 60। তাহলে কত আসছে, উপরে 2 পাই, নিচে আসছে 3600 রেডিয়ান পার সেকেন্ড। তাহলে এদিকে আমি যদি কেটে দেই, 2 দিয়ে 3600 কে কাটলে 1800 রেডিয়ান পার সেকেন্ড। এটা হচ্ছে একটা ঘড়ির মিনিটের কাটার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। এবার আমরা দেখে নেব রিলেশন বিটুইন লিনিয়ার অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। এ পার্টিকেল is rotating along a circular path. So this is the initial position of the particle and this is the center of the circle and this is radius vector. At a given instant of time, the particle moves to another point. So this is the radius vector after time t and this is angular displacement theta. Theta is the angular displacement and this is linear displacement, this curve. এই যে আরেকটা হচ্ছে এখানে linear displacement. So we are interested to relate linear and angular velocity. So let's start. আমরা যেটা জানি, দেখো লিনিয়ার ভেলোসিটি তো আমরা জানি। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস কিন্তু আমরা রিলেশন লিখতে পারি, যে তোমরা জিওমেট্রিতে পড়ে এসছো, s ইকুয়াল টু r থিটা। এসটা হচ্ছে এখানে আর্ক লেংথ, s ইকুয়াল টু r থিটা। আর হচ্ছে এখানে রেডিয়াস ভেক্টর, আর থিটা হচ্ছে এখানে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। এগুলো আমরা অলরেডি আমি আলোচনা করে দিয়েছি। তো লিনিয়ার ভেলোসিটি v ইকুয়াল টু আমরা কি জানি, লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম s বাই t। কিছু না, একদম তোমাদের সকলেরই জানা আছে। তো এখানে s এর ভ্যালুটা বসিয়ে দাও এখান থেকে, আর লেংথের যে রিলেশনটা রেডিয়াসের সাথে, s এর জায়গায় বসিয়ে দিতে পারি r থিটা ডিভাইডেড বাই t। তাহলে দেখো কি দাঁড়ালো, rটাকে আমরা আলাদা করে নিচ্ছি, থিটা বাই t আমরা কি পেয়েছি, থিটা বাই t আমরা পেয়েছি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। তো v ইকুয়াল টু r ওমেগা, আমাদের এক্সপ্রেশন এখানে চলে আসলো, v ইকুয়াল টু আর ওমেগা। ওকে, আমরা যেটা জেনেছিলাম যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কিন্তু একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, তার মানে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ডাইরেকশনও থাকবে, এটাও দেখেছি আমরা রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুলের সাহায্যে আমরা বার করতে পারি। তো আমরা আরেকটু ভিজুয়ালাইজ করি কিভাবে অ্যাঙ্গুলার, কোন দিকে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা অ্যাক্ট করে। তো আমরা এখানে একটা সার্কুলার মোশন কনসিডার করছি, এটা একটা সার্কুলার, একটা সার্কেল, এটা হচ্ছে সার্কেলের সেন্টার। তো আমরা এখানে একটা প্লেন ইমাজিন করলাম, দিস ইজ দ্য প্লেন, এই প্লেনের মধ্যে সার্কেলটা রয়েছে। তাহলে তোমাদের আশা করি বুঝতে সুবিধা হবে। আর অ্যাক্সিস অফ রোটেশনটা হচ্ছে, দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস। আর এখানে একটা পার্টিকেল, এই জায়গায় একটা পার্টিকেল রয়েছে, দিস ইজ দ্য পার্টিকেল। তো পার্টিকেলটা এইভাবে রোটেট করছে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সেন্সে রোটেট করছে, এটা হচ্ছে রেডিয়াস ভেক্টর, আর ভেক্টরটা। এখন তার ভেলোসিটি ভেক্টরটা কি হবে, ভেলোসিটি ভেক্টর হচ্ছে, তুমি যদি পার্টিকেলের পার্টিকেল যে রোটেট করছে সার্কেলের উপর, এনি পয়েন্টে তুমি একটা টেনজেন্ট যদি ড্র করো, সেটা হচ্ছে ওই পয়েন্ট, কোনো একটা পয়েন্টে, কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে তার ভেলোসিটিটা। তো ভেলোসিটি পেয়ে গেলাম, আর পেয়ে গেলাম। অ্যাকচুয়ালি ভেলোসিটির সাথে যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির যে রিলেশনটা, ভেক্টর রিলেশনটা, v ভেক্টর ইকুয়াল টু ওমেগা ভেক্টর ক্রস আর ভেক্টর, লিখে রাখো তোমরা, v ভেক্টর ইকুয়াল টু ওমেগা ভেক্টর ক্রস আর ভেক্টর। অর্থাৎ v ভেক্টরটা ওমেগা আর ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। তো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কোন দিকে কাজ করে, আমরা রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল দিয়ে দেখেছি যে
এই ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওমেগা কি হবে, আপওয়ার্ড ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করবে অবভিয়াসলি। তো দ্যাট ইজ আমি এই জায়গাতে যদি আমি একটা ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে আঁকি, যদি এদিকে যদি ওমেগাটাকে আমি ইমাজিন করি, আর রেডিয়াস ভেক্টরটা যদি এইদিকে থাকে, তোমরা ওমেগা ক্রস আর যদি করো, দেখো ক্রস প্রোডাক্ট তোমাদের মনে আছে, ওমেগা ক্রস আর যদি করো মানে ওমেগা থেকে আরের দিকে যদি ক্রস করো তাহলে কি হবে, ভিটা কিন্তু এই ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করবে, এই ডাইরেকশনে ভিটা কিন্তু অ্যাক্ট করবে। তো তার মানে সবসময় যে মানে লিনিয়ার ভেলোসিটিটা সবসময় কি হবে, এই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি এবং রেডিয়াস ভেক্টরের যে ক্রস প্রোডাক্ট তার দিকে কিন্তু হবে, ঠিক আছে। তো এটাও তোমরা মানে পাশাপাশি মাথায় রাখবে। তো আমরা এখানে দেখলাম কি v ইকুয়াল টু আর ওমেগা। এবারে আমরা যেটা দেখবো অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন। আমরা লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশনও পেয়েছি, মোশন ইন স্ট্রেট লাইনে, এখানে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন। অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন কি, চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। তাহলে উপরে থাকবে কি রেট অফ চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, উপরে থাকবে চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম। তাহলে টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি সেটাই হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন। অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশনকে আমরা আলফা লেটার দিয়ে, আলফা গ্রিক লেটার দিয়ে আমরা চিহ্নিত করব। তো ধরো শুরুতে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ছিল ওমেগা 1, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বেড়ে হয়ে গেল ওমেগা 2। তাহলে চেঞ্জ যদি বলি ওমেগা 2 মাইনাস ওমেগা 1, আর এখানে যদি টাইম ইন্টারভেল লাগে টি লাগে যদি, তাহলে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন আলফা ইকুয়াল টু ওমেগা 2 মাইনাস ওমেগা 1 ডিভাইডেড বাই টি। অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির যদি আমরা ইউনিট যদি আমরা লিখি, ইউনিটটা কি হবে, ইউনিট রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার। ওকে, আর এভারেজ অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন আমরা দেখতে পারি, এভারেজ অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, এভারেজ অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন কি হবে, আলফা ইকুয়াল টু ডেল ওমেগা ডিভাইডেড বাই ডেল টি। আর যদি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস দেখি সেম, তাহলে লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো আসবে। ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন সেক্ষেত্রে কি হবে, লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো ডেল ওমেগা বাই ডেল টি করলে কি হবে, ডিডিটি অফ ওমেগা। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা দেখবো রিলেশন বিটুইন অ্যাঙ্গুলার অ্যান্ড লিনিয়ার acceleration. Linear acceleration A equal to change in linear velocity divided by time taken. দেখো লিনিয়ার ভেলোসিটি যদি চেঞ্জ হয়ে v2 হয়, শুরুতে যদি v1 থাকে তাহলে v2 মাইনাস v1 হচ্ছে চেঞ্জ ইন লিনিয়ার ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম। আর আমরা আগে কি পেয়েছি, এই ভেলোসিটি লিনিয়ার ভেলোসিটির সাথে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি v ইকুয়াল টু আর ওমেগা, তাহলে v1 equal to r omega 1, v2 equal to r omega 2। এখানে আর কেন চেঞ্জ হয়নি, কারণ পার্টিকেলটা যে সার্কেলে ঘুরছে তার রেডিয়াসটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, তার ধরো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে, মানে পার্টিকেলটা তার সার্কেলটা মেনটেন করে রেখেছে, বাট তার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে v2 এর জায়গায় r omega 2, v1 এর জায়গায় r omega 1 ডিভাইডেড বাই t। এখান থেকে r যদি কমন নেই, omega 2 মাইনাস omega 1 ডিভাইডেড বাই t, তাহলে a ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে এটা। তাহলে আরেকটা জিনিস দেখো, না ওমেগা 2 মাইনাস ওমেগা 1 বাই টি কে কি লিখতে পারি আমরা, আলফা লিখতে পারি। তাহলে a ইকুয়াল টু আর আলফা, আমরা কিন্তু আলফা আর মানে a আর আলফার মধ্যে, দ্যাট ইজ লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন আর অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশনের মধ্যে কিন্তু আমরা রিলেশন এস্টাবলিশ করে ফেললাম। আর ভেক্টর ফর্মটা যদি লিখি কি লিখবো, ভেক্টর ফর্মটা কি হবে দেখো, ভেক্টর ফর্ম a ভেক্টর ইকুয়াল টু আলফা ভেক্টর ক্রস আর ভেক্টর, a ভেক্টর ইকুয়াল টু আলফা ভেক্টর ক্রস আর ভেক্টর। অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু এখানে ভেক্টর কোয়ান্টিটি আমাদের মেমোরিতে রাখতে হবে। চলো একটা প্রবলেম করে নিই, তোমরাও মানে প্রবলেমটা প্র্যাকটিস মানে করতে পারো, তোমরা ভিডিওটাকে পজ করে প্রবলেমটা করার চেষ্টা করো, আর না পারলে তো প্রবলেমটার সলিউশন দেখবেই। ওকে, তো যারা পারছো না তাদের জন্য আমি এটা করে দিচ্ছি। এ পয়েন্ট অন দ্য রিম অফ এ ডিস্ক স্টার্টস সার্কুলার মোশন from rest. Okay, ভালো কথা। After time t it gains angular velocity given by a equal to 3t minus t square. Calculate angular velocity after 2 seconds. তো এখানে তোমার angular acceleration দেওয়া আছে, angular acceleration এখানে given রয়েছে, যেটা হচ্ছে a equal to angular acceleration তো আমরা a না, আসলে এখানে আলফা দিয়ে হবে, আলফা equal to এটা আলফা হবে 3t minus t square। বলছে এখান থেকে angular velocity বার করতে। একটু যদি তোমরা মানে খেয়াল করো, আমরা মোশন ইন স্ট্রেট লাইনে যে জিনিসগুলো করেছিলাম, কখনো তোমাকে যদি অ্যাক্সিলারেশনের ফাংশন দিয়ে দেয় তখন তোমরা কি করো, ভেলোসিটির ফাংশনে যাওয়ার জন্য ইন্টিগ্রেট করো, আর ভেলোসিটির ফাংশন দেওয়া থাকলে অ্যাক্সিলারেশনে যাওয়ার জন্য একবার ডিফারেন্সিয়েট করে দাও, এটাই হচ্ছে প্রসেস। এখানেও সেম ঘটনা, মানে এটা এই প্রবলেমটা আমাকে ইন্টিগ্রেশনের সাহায্যে করতে হবে, কারণ অ্যাক্সিলারেশন গিভেন আমাকে তার ব্যাক স্টেপে যেতে হবে, ব্যাকওয়ার্ড স্টেপে যেতে হবে, মানে আমাকে ভেলোসিটিতে ফিরে যেতে হবে। সো আলফা ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি, ডি ওমেগা by dt বা ddt of omega 3t minus t square। তাহলে omega d omega equal to কি হবে 3t
মাইনাস টি স্কোয়ার সঙ্গে কি আসছে ডিটি আসছে। তো এবার আমরা ইন্টিগ্রেট করে দিই, ডি ওমেগাকে ইন্টিগ্রেট করে দিলাম, 3t ডিটি ইন্টিগ্রেশন মাইনাস টি স্কোয়ার ডিটি ইন্টিগ্রেশন। আচ্ছা এখানে ইন্টিগ্রেট করলে কি আসবে, ডি ওমেগাকে ইন্টিগ্রেট করলে শুধু ওমেগা আসবে। এই ফর্মুলাটা কোথা থেকে আসলো, ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস সি, এগুলি মনে রাখবে। এখানে ইন্টিগ্রেশন যদি করি কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি ইন্টিগ্রেশনের বাইরে চলে আসে, তাহলে 3 বাইরে চলে আসলো ইন্টিগ্রেশনের, টি এর উপর ইন্টিগ্রেশন, তাহলে টি এর পাওয়ার আছে 1, তাহলে টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2 মাইনাস এখানে টি স্কোয়ার হয়েছে মানে কি, মানে টি টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 1 মানে 3 ডিভাইডেড বাই 3 প্লাস একটা কনস্ট্যান্ট আমরা এখানে দিয়ে দেবো। তো এখানে কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা আমাকে বার করতে হবে। তো কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা কিভাবে বের হবে, বলেছে তো মোশন স্টার্টস ফ্রম রেস্ট, মোশনটা রেস্টের থেকে স্টার্ট করেছে, এটা কিন্তু বলে দিয়েছে। তো মোশন যদি রেস্টের থেকে স্টার্ট করে কি হবে দেখো তো, তাহলে টিটা কি হবে আমার 0 হবে। তাহলে আমরা এখানে কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটাকে বের করে ফেলি, কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা বের করি। চলো, তো এখানে যদি আমরা টি এর ভ্যালু 0 বসিয়ে দিই, পুটিং টি ইকুয়াল টু 0, টি ইকুয়াল টু 0 বসালে কি হবে, টি ইকুয়াল টু 0 তে কিন্তু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি 0, কারণ বলে দিয়েছে প্রশ্নে যে দ্য মোশন স্টার্টস ফ্রম রেস্ট। তো 0 ইকুয়াল টু সবগুলিতে 0 হয়ে যাবে, 0 0, তাহলে সিও 0 হয়ে যাচ্ছে, কনস্ট্যান্টও 0, তাহলে ওমেগার এক্সপ্রেশন কিন্তু তুমি মানে ওমেগার ফাংশন তুমি পেয়ে গেছো 3/2 টি স্কোয়ার মাইনাস টি কিউব বাই 3। এখন দেখো প্রশ্নে কি বলেছে, ক্যালকুলেট দ্য অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি আফটার 2 সেকেন্ড, 2 সেকেন্ড পরে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কত সেটা বার করতে বলেছে। তো সিম্পলি ফাংশন পেয়ে গেছি, আমি কি করবো এখানে আর কিছু না, জাস্ট আমি টি এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেবো, দিলে আমার হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি লিখবো, পুটিং দি ভ্যালু টি ইকুয়াল টু 2 সেকেন্ড উই গেট কি পেয়ে যাব, এখানে 3/2 ছিল, টি মানে 2 স্কোয়ার আর এদিকে হচ্ছে 2 কিউব ডিভাইডেড বাই 3। দেখো ক্যালকুলেশন করলে কত আসে, এদিকে 2 একটা 2 কেটে গেল, 6 মাইনাস এদিকে 8/3, এদিকে গেলো 3 3 6 18, তাহলে 10/3 রেড পার সেকেন্ড। এটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রবলেমটার আনসার। ওকে, এবারে আমরা যেটা দেখে নেব কিছু কাইনামেটিক্যাল ইকুয়েশন সার্কুলার মোশনের মধ্যে আমরা ইউজ করে থাকি। তো তোমরা মোশন ইন স্ট্রেট লাইনে কিন্তু কাইনামেটিক্যাল ইকুয়েশন ইউজ করেছো, তো আমরা ওইগুলোকে রেফারেন্স ধরে আমরা সার্কুলার মোশনের ইকুয়েশনগুলোকে আমরা লিখবো। চলো দেখি কিভাবে লিখতে পারি। প্রথমটাতে রাখছি আমরা মোশন ইন মানে 1 ডাইমেনশন, মানে দ্যাট ইজ লিনিয়ার মোশন, আর এদিকে রাখছি আমরা সার্কুলার মোশন। আমি এখানে এটাকে হাইলাইট করে দিচ্ছি, লিনিয়ার মোশন আর হচ্ছে সার্কুলার মোশন। দেখো লিনিয়ার মোশনে আমরা কি পেয়েছিলাম, s ইকুয়াল টু v ইন্টু টি, s হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট, v ভেলোসিটি, t টাইম। সার্কুলার মোশনে কি হবে, s এর পরিবর্তে আসবে থিটা, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, মানে লিনিয়ারের জায়গায় অ্যাঙ্গুলার আসবে, আর ভেলোসিটির জায়গাতে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওমেগা, আর টাইম তো টাইমই থাকবে। লিনিয়ার মোশনে পেয়েছি v ইকুয়াল টু u প্লাস এটি, এটাই যখন সার্কুলার মোশনে আমরা দেখবো ইকুয়েশনটা কিরকম হয়ে যাবে, এই ভিটা হয়ে যাবে ওমেগা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, শুরুর যে মানে ইউটা দ্যাট ইজ ইনিশিয়াল যে ভেলোসিটি হয়ে যাবে ওমেগা নট বা ওমেগা 0, এ হয়ে যাবে আলফা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, টি টি থাকবে, তাহলে ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি। দ্বিতীয় ইকুয়েশন s ইকুয়াল টু ut প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার, এটাকে যদি আমরা সার্কুলার মোশনে লিখি কি লিখবো, থিটা ইকুয়াল টু ওমেগা নট ওমেগা 0t প্লাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার। লাস্ট যে ইকুয়েশনটা লিখতে চাইছি আমরা, ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস 2as, এটা কি হবে, w ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওমেগা নট স্কোয়ার প্লাস 2 আলফা থিটা। তো এই ইকুয়েশনগুলো তোমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সার্কুলার মোশনের প্রবলেম করার সময়, এই ইকুয়েশনগুলো আমাদের কাজে লাগবে। ওকে, এবারে আমরা যেটা দেখবো সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন, বাংলায় যাকে বলা হয় অভিকেন্দ্র ত্বরণ। কি এই সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন? তো তার জন্য আমরা একটা সিচুয়েশন নিয়ে নিই, এটা সার্কুলার মোশন আমরা এখানে ইমাজিন করছি। সো এখানে একটা পার্টিকেল রয়েছে, there is a particle, এটা হচ্ছে তার সেন্টার, this is radius of the circle. So when a particle revolves around a circular path, the particle যদি circular path এ revolve করে, then if you want to find out the velocity at any point, when a body moves in a circular path, its velocity changes at every moment on its path. If we draw a tangent at any point on the path, we will get direction of velocity at any instant of time. যদি পার্টিকেলটা এই জায়গায় যায়, then you draw another tangent at this point, another point at this point, tangent at this point, and you will get the velocity of the particle at later instant of time, পরের যে সময়টা। ধরো এ থেকে এটা এ পয়েন্ট,
এটা বি পয়েন্ট, এর থেকে বিতে গেল, এই জায়গায় অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হলো থিটা। ক্লিয়ার? তো সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন কেন আসে? একটা জিনিস ভেবে দেখো, ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন হোক আর নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন হোক, আমরা যদি ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন ধরেও যদি আমরা চলি, ইন কেস অফ ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, স্পিড অফ দ্য পার্টিকেল রিমেইনস কনস্ট্যান্ট বাট ইটস ডাইরেকশন ইজ চেঞ্জ ইন এভরি মোমেন্ট। দেখো আমরা যখন এ পয়েন্টে টেনজেন্টে গেছিলাম, ভেলোসিটি ডাইরেকশন ছিল এই দিক বরাবর, এই দিক বরাবর ছিল ভেলোসিটি ডাইরেকশন। বি পয়েন্টে যখন টেনজেন্ট রাখলাম, তার ডাইরেকশন এদিকে। আমরা যদি অন্য পয়েন্টগুলো থাকি, প্রত্যেকটা পয়েন্টে পার্টিকুলার ভেলোসিটি ডাইরেকশন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে ডিউ টু চেঞ্জ ইন the direction of the particle executing circular motion gives rise to an acceleration, যে অ্যাক্সিলারেশনটাকে আমরা বলছি সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন। এবং সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশনের আরেকটা নামও রয়েছে, যাকে বলি আমরা রেডিয়াল অ্যাক্সিলারেশন। তাহলে চলো এবারে আমরা সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশনের ডেফিনেশনটা জেনে নিই। এ বডি আন্ডারগোয়িং ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন ইজ অ্যাক্টেড আপন by an acceleration which is directed along the radius vector and or the center of the circular path. This acceleration is called centripetal acceleration. তাহলে আমরা এই বিষয়টাকে যদি ডায়াগ্রামে দেখি, আমরা দেখো এখানে একটা পার্টিকেল ঘুরবে, দিস ইজ দ্য সার্কেল, অ্যান্ড এই সার্কেলের উপর একটা পার্টিকেল আমরা ধরে নিয়েছি, এখান থেকে পার্টিকেলটা স্টার্ট করলো, এটা হচ্ছে পি পয়েন্ট, ঠিক আছে। তো পি থেকে কোথায় গেল? পি থেকে পার্টিকেলটা কিউতে গেল। সো এটা হচ্ছে তার রেডিয়াস ভেক্টর, এটা রেডিয়াস ভেক্টর আর, এখানেও আর। তো আমরা যদি তার ভেক্টরটা মানে ভেলোসিটি ভেক্টরটা যদি আমরা ড্র করি, কিভাবে করব? টেনজেন্ট আঁকতে হবে, এখানে টেনজেন্ট আঁকলে এটার ভেলোসিটি ভেক্টর, এখানে টেনজেন্ট আঁকলে তার ভেলোসিটি ভেক্টর। এটাকে আমরা দিলাম কি v1, এটা v2। এখন যেটা বলছে ডেফিনেশনের মধ্যে, এই সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশনের মধ্যে, সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন কখন আমরা দেখছি? যখন তোমার মানে ভেলোসিটির যখন চেঞ্জ হচ্ছে, দ্যাট ইজ স্পিডের মানে ডাইরেকশন যদি মানে ভেলোসিটি ডাইরেকশন যদি চেঞ্জ হয়, তখনই অ্যাক্সিলারেশনটা আসে, অ্যান্ড ইট ইজ ডাইরেক্টেড অ্যালং দ্য রেডিয়াস টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। তো আমরা দেখি সেন্টারের দিকে অ্যাক্ট করি কিনা। এখন একটা জিনিস দেখো, আমরা যদি ভেলোসিটির চেঞ্জ বার করতে চাই, কারণ অ্যাক্সিলারেশন মানে কি? রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি। তো ভেলোসিটি চেঞ্জ মানে কিভাবে করব? চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি, চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি মিন্স ডেল ভি ভেক্টর ইকুয়াল টু কি হবে? v2 ভেক্টর মাইনাস v1 ভেক্টর। সো v2 মাইনাস v1 মিন্স ইউ ক্যান অ্যাড v2 প্লাস মাইনাস v1। তাহলে ডেল ভি যেটা মানে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি মানে v2 ভেক্টর থেকে v1 কে আমরা মানে মাইনাস করছি। এখন চলো এটা ভেক্টরিক্যালি আমরা মাইনাস করে দেখি কি হয়। তো কিভাবে আমরা করতে পারি? আমরা এই ভি মানে v1টাকে আমরা এখানে এঁকে নিলাম, v1টা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার v1 ভেক্টর, আর v2 ভেক্টরটা হচ্ছে এটা। আমি ভেক্টরের ডাইরেকশন চেঞ্জ না করে ইকুয়াল লেংথের যদি ভেক্টর রাখি, যদি এতে কিছু অসুবিধা হয় না, কারণ ভেক্টরকে আমরা ডিসপ্লেসড করতে পারি বাট রোটেশন দিতে পারি না। তো তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত? ধরো আমরা দুইটা ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল আমরা ধরে নিলাম থিটা অ্যাঙ্গেল। এখন কাকে মাইনাস করতে হবে? v2-র সাথে v2 থেকে v1 কে মাইনাস করতে হবে। v1 কে মাইনাস করা মানে আমাকে একটা নেগেটিভ ভেক্টর নিতে হবে, এটা হচ্ছে মাইনাস v1 ভেক্টর। এখন আমরা কি করছি? v2 প্লাস মাইনাস v1, v2-র সাথে মাইনাস v1 কে প্লাস করবো। তাহলে দেখো এখন দুইটা ভেক্টর রয়েছে, রেজাল্টেন্ট বার করার নিয়ম কি? ভেক্টরের মধ্যে পড়ে এসছো প্যারালেলোগ্রাম ল। চলো এটার প্যারালেলোগ্রাম আমরা কনস্ট্রাক্ট করি, এই আমাদের প্যারালেলোগ্রাম হয়ে গেল। তাহলে রেজাল্টেন্টটা কোন দিকে হচ্ছে? দিস ইজ আওয়ার রেজাল্টেন্ট, এটাই হচ্ছে ডেল ভি ভেক্টর। তোমরা যদি একটু খেয়াল করো, দেখো ভালো করে ডায়াগ্রামটা আমি চেষ্টা করেছি আঁকার, দেখো ডাইরেকশনটা কিন্তু একদম মানে প্রায় সেন্টারের দিকে, আমার ছবিটা যদি ঠিকঠাক হয় সেন্টারের দিকে কিন্তু ভেলোসিটি চেঞ্জটা অ্যাক্ট করছে। তুমি যদি অন্য পজিশনের জন্য যদি করো, অন্য দুইটা ডিফারেন্ট পজিশনের জন্য সেম, অলওয়েজ ইউ ফাইন্ড the direction of centripetal acceleration is always towards the center of the circular path and through the রেডিয়াস। তো এখানেও যদি পার্টিকেলটা থাকে, এই জায়গাতে থাকে, তাহলে কি হবে? সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশনটা কিন্তু এইদিকে কাজ করবে। সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন পার্টিকেলটা যখন এখানে আসবে, তখনও সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন এদিকে কাজ করবে। তাহলে সবসময় আমরা কি দেখবো? সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন অলওয়েজ অ্যাক্টস টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অ্যান্ড থ্রু দ্য রেডিয়াস, রেডিয়াসের মধ্য দিয়ে যাবে এবং এই টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার কাজ করবে। এবারে আমরা যে বিষয়টা দেখব, খুবই ইম্পর্টেন্ট স্কুলের পরীক্ষার জন্য। নিট বা জেইতে এই জিনিসগুলো তো দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ এখানে আমরা দেখবো ডিরাইভ এক্সপ্রেশন অফ সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন। আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন অ্যাক্টস টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল অ্যালং দ্য রেডিয়াস। তো আমরা যদি এখানে একটা পার্টিকেল যদি নেই, ধরো একটা পার্টিকেল কি করলো, এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করলো মোশন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে উইথ ইউনিফর্ম, আমরা এখানে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের জন্যই করছি কিন্তু, হ্যাঁ, ফর ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের জন্য। তো এখানে কি হবে? ওমেগাটা কনস্ট্যান্ট। তো আমরা এখানে ধরে নিলাম
যে a point mass rotates along a circular path with constant angular velocity omega. Angular velocity টা আমরা ধরে নিলাম এখানে omega হচ্ছে angular velocity. তো at a given instant of time the particle reaches to this point. এটা যদি a পয়েন্ট হয়, এটা হচ্ছে b পয়েন্ট, b পয়েন্টে সে গিয়ে পৌঁছে, তাহলে রেডিয়াস ভেক্টর তো এগুলো, এখানে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি হচ্ছে ওমেগা, এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা। দেখো এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ডেসক্রাইব করেছে এই রেডিয়াস ভেক্টরটা, সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা। তো আমরা যদি বি পয়েন্টকে লোকেট করতে চাই, আমরা কি করলাম, এখানে একটা নর্মাল ড্র করি, চলো দেখবে খুব সহজে জিনিসটা হয়ে যাবে। আর এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা সাহায্য নিচ্ছি, জাস্ট রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের সাহায্য, জাস্ট ট্রিগোনোমেট্রি কিছু অ্যাপ্লাই করছি। তাহলে এটা হচ্ছে মানে হাইট বা পারপেন্ডিকুলার, এটা হচ্ছে বেস। তাহলে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা তোমার থিটা, এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা হচ্ছে তোমার থিটা অ্যাঙ্গেল যদি হয় তাহলে পারপেন্ডিকুলারটা কি হবে, সাইন থিটা দিয়ে আসবে। তাহলে এই যে জায়গাটার ভ্যালু কি হবে, আর সাইন থিটা, আর এটার ভ্যালু হচ্ছে আর cos থিটা। আচ্ছা এটাকে যদি আমরা অরিজিন ধরে নিই, মানে ওটাকে যদি আমরা অরিজিন ধরে নিই, তাহলে এই জায়গাটাকে আমরা ধরছি x, এটাকে আমরা ধরছি x, এই জায়গাটার ভ্যালু x ধরলাম, তাহলে x ইকুয়াল টু আর cos থিটা। আর ভার্টিক্যাল যেটা, এটাকে আমরা y ধরছি, তাহলে y ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা। তাহলে বি পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা কি হবে, আর cos থিটা কমা আর সাইন থিটা। এই হয়ে গেল আমার মানে পজিশন ভেক্টরটা, মানে পজিশনটা। এখন যদি আমি পজিশন ভেক্টরটা যদি আমরা বানাই, মানে রেডিয়াস ভেক্টরটা যদি করি আমরা, তাহলে বি মানে পার্টিকেলের রেডিয়াস ভেক্টরটা এই, তাহলে রেডিয়াস ভেক্টর কি হবে, ওপি ভেক্টর ইকুয়াল টু রেডিয়াস ভেক্টর, ওপি ইকুয়াল টু রেডিয়াস ভেক্টর। তো এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে আর দিয়ে ডিনোট করতে পারি, আর ভেক্টর দিয়ে। তো আর ভেক্টর ইকুয়াল টু কি লিখবো, আর cos থিটা আই ক্যাপ প্লাস আর সাইন থিটা জে ক্যাপ। এটা হচ্ছে এই মানে রেডিয়াস ভেক্টরটা, বা এটাকে আমরা ভেক্টর ভিউতে যদি এটাকে পজিশন ভেক্টরও বলতে পারি। তো পজিশন ভেক্টরের যে চেঞ্জটা হবে, রেট অফ চেঞ্জ, সেটা হয়ে যাবে আমার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে যদি আরেকবার চেঞ্জ করি, ডিফারেন্সিয়েট করে দেই, তাহলে আমরা পেয়ে যাবো কিন্তু এক্সেলারেশন। তো আমরা মানে সেন্ট্রিপেটাল এক্সেলারেশনের এক্সপ্রেশন ডিরাইভ করার জন্য আমরা এই মেথডটাই এখানে অ্যাপ্লাই করব। ঠিক আছে, চলো দেখি আমরা করতে পারি কিনা এটা। তো ডিফারেন্সিয়েটিং বোথ সাইড উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, ডিফারেন্সিয়েটিং বোথ সাইড উইথ রেসপেক্ট টু টাইম উই গেট dr ভেক্টর dt। এখানে আর হচ্ছে স্কেলার, ডিফারেন্সিয়েশনের বাইরে চলে আসবে। cos থিটার যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি, cos এর করলে মাইনাস সাইন থিটা ডি থিটা ডিটি। এখানে আমরা কিন্তু চেইন রুল লাগাচ্ছি, কারণ আমরা মানে থিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছি কার রেসপেক্টে, টি এর রেসপেক্টে, তাহলে আমাকে চেইন রুল অ্যাপ্লাই করতে হবে। আই ক্যাপ যেমন আছে এমনই থাকলো, সাইন থিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে cos থিটা ডি থিটা ডিটি ইন্টু জে ক্যাপ। তো এখান থেকে আর আমরা কমন নিয়ে নিলে কি হবে, মাইনাস সাইন থিটা আর ডি থিটা ডিটি কি লেখা যায়, ওমেগা লেখা যায়, ইন্টু আই ক্যাপ আর cos থিটা ডি থিটা ডিটি ওমেগা জে ক্যাপ। তো আর ওমেগা আমরা কমন নিতে পারি এখান থেকে, দেখো তাহলে আর ওমেগা সামনে চলে আসলো, তাহলে এটা এখানে একটা ব্র্যাকেটে যদি রাখি, মাইনাস সাইন থিটা আই ক্যাপ প্লাস cos থিটা জে ক্যাপ। এটা আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলেই চলে, থার্ড ব্র্যাকেট দরকার নেই। এটা হচ্ছে dr বাই dt। এখন আমরা এই তাকে যদি আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করি, এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কি পাচ্ছি, ভেলোসিটিটা পাচ্ছি, কিন্তু ভেলোসিটি, ঠিক আছে। তো তাকে যদি আমরা আরেকবার যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি, তাহলে কিন্তু আমার কি হবে, অ্যাক্সেলারেশনটা চলে আসবে। তো আমরা এখানে ভেলোসিটি পেয়েছি, তাহলে ডিফারেন্সিয়েটিং দ্য অ্যাবাভ এক্সপ্রেশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম এগেইন। Okay, differentiating the above expression with respect to time কি পাবো, দেখো এটাকে যদি আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করি, তাহলে তোমার অ্যাক্সেলারেশন চলে আসবে, কারণ ডিভিডিটি ভেলোসিটির রেট অফ চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন, আর আর ওমেগা তো এখানে কনস্ট্যান্ট। এখন এটাকে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, মাইনাস সাইন থিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে cos থিটা, আর এখানে কি হবে, ডি থিটা ডিটি আরেকবার আসবে, আর আই ক্যাপই রইলো, cos কে করলে আসবে মাইনাস, এখানে মাইনাস অলরেডি বসিয়ে দিই, মাইনাস সাইন থিটা আসছে ডি থিটা ডিটি ইন্টু জে ক্যাপ। তো এখান থেকে দেখো ডি থিটা ডিটি আরেকবার আসছে, তো ডি থিটা ডিটি আমরা কি বলেছি, ওমেগা, তাহলে বাইরে নিয়ে আসলে কি হবে, আর ওমেগা স্কোয়ার, এখানেও ওমেগা এখানেও ওমেগা, মানে ডি থিটা ডিটি কে আমরা ওমেগা লিখতে পারি, মনে রাখবে ডি থিটা ডিটি মানে ডিডিটি অফ থিটা, এটা কিন্তু ওমেগা। তাহলে এখানেও আমরা ওমেগা দিয়ে সাবস্টিটিউট করলাম, এখানে ওমেগা বাইরে নিয়ে আসলাম, একটা মাইনাসে কিন্তু কমন আসে, দেখো এখানে মাইনাস এখানে মাইনাসটাকে বাইরে নিয়ে নিলাম। তো ভিতরে থাকছে কি, cos থিটা আই ক্যাপ প্লাস সাইন থিটা জে ক্যাপ। আচ্ছা এখানে মাইনাসটা থাকলো, মাইনাসটা থাকো। এখন আমরা এই আরটাকে ভিতরে নিয়ে নিই, ওমেগা স্কোয়ার বাইরে থাকলো, ভিতরে আর নিলে আর cos থিটা আই ক্যাপ প্লাস আর সাইন থিটা জে ক্যাপ। এটা হচ্ছে আমাদের এ ভেক্টর। দেখো আমরা এই এক্সপ্রেশনে কিন্তু পৌঁছে গেলাম। এখন একটু বিষয় আমাকে করতে হবে, আমরা একদম শুরুতে কি ধরেছিলাম, আর ভেক্টর ইকুয়াল টু আর cos থিটা
আর cos থিটা i ক্যাপ প্লাস আর sin থিটা j ক্যাপ। তো এখানেও লাস্টে কিন্তু আমরা এই জিনিসটাই এসেছে, দেখো আর cos থিটা i ক্যাপ প্লাস আর sin থিটা j ক্যাপ। তাহলে আমরা এই পুরোটার জায়গায় কি বসাতে পারি, মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এদিকে আর ভেক্টর। তো আমাদের এক্সপ্রেশন কিন্তু চলে এসছে, এই যে এক্সপ্রেশনটা এটাই কিন্তু আমাদের মানে ডিজায়ার এক্সপ্রেশন ভেক্টর ফর্ম। তো এই মাইনাস সাইনটার কিন্তু মানে ইম্পর্টেন্স রয়েছে। দেখো আমরা মানে আগেও বলেছিলাম যে মানে অ্যাক্সিলারেশনটা সবসময় কি হয়, মানে ডাইরেক্টেড অ্যালং দ্য রেডিয়াস অ্যান্ড অলওয়েজ টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। রেডিয়াস ভেক্টরটা কি হয়, আমরা যদি সার্কুলার মোশন দেখি, কম্পেয়ার করি, যদি একটা সার্কুলার মোশন যদি আমরা কম্পেয়ার করি, আমরা কি দেখেছিলাম, এটা যদি সেন্টার হয় রেডিয়াস ভেক্টর মানে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সেন্টার, এটা অরিজিন। আর সেন্ট্রিপিটাল এক্সিলারেশনটা সবসময় কি হয়, টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার হয়ে থাকে। তো এটাই কিন্তু আমাদের এসছে, তো এটাকে আমরা এসি করে দিই, এসি। তাহলে এসিটা কি হবে, এসি মানে দ্যাট ইজ সেন্ট্রিপিটাল এক্সিলারেশন, আর রেডিয়াস ভেক্টর কিন্তু অপোজিটলি ডাইরেক্টেড। আর যদি ম্যাগনিটিউড বার করো, সেন্ট্রিপিটাল এক্সিলারেশনের ম্যাগনিটিউড যদি বার করো কি হবে, এসি ইকুয়াল টু মাইনাসটা আমাদের বাদ চলে গেল ওমেগা স্কোয়ার আর, আর ভি ইকুয়াল টু আমরা কি জানি, আর ওমেগা ইকুয়াল টু ভি বাই আর। বসিয়ে দাও, তাহলে আর একটু মডিফাইড ফর্ম আমাদের কাছে আসবে, ভি স্কোয়ার আর স্কোয়ার ইন্টু আর। তাহলে কি আসবে, এসি ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর অথবা ওমেগা স্কোয়ার আর। তো এই রিলেশনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের এক্সামে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে কিন্তু আমাদের কাজে লাগবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি এই ফর্মুলাগুলো তুমি মনে রাখতে পারো, খুব সহজেই কিন্তু তোমরা মানে সার্কুলার মোশনের মাস্টার হতে পারবে একদম। ঠিক আছে, এবারে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা সার্কুলার মোশনের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। যদি এই পার্টটা তোমরা না দেখো, সার্কুলার মোশনের মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। কি বলছে, অ্যাক্সিলারেশন অফ এ পার্টিকেল ইন নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। অলরেডি আমরা নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন সম্পর্কে জেনেছি, ইন নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন যে তার স্পিডটা কি হচ্ছে, স্পিডটা কনস্ট্যান্ট থাকছে না, ওমেগাটা কি করছে, ওমেগাটা ভ্যারি করছে। ডাইরেকশন তো চেঞ্জ হবেই সার্কুলার মোশনে, ডাইরেকশন নিয়ে আমাদের এখানে মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু যখনই তার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে কি হচ্ছে, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইজ চেঞ্জ হচ্ছে, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে। তো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি যদি চেঞ্জ হয়, তার জন্য কি হবে, তার জন্য তোমার একটা বাড়তি একটা অ্যাক্সিলারেশন আসে, যেটাকে আমরা ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন বলে থাকি। আর ডাইরেকশন চেঞ্জের জন্য তো সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন তো রয়েছে। অর্থাৎ নন ইউনিফর্ম মানে সার্কুলার মোশনে তুমি দুই ধরনের মানে অ্যাক্সিলারেশন তুমি পাবে, একটা পাবে সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন যেটা আমরা আগে পেয়ে এসেছি নর্মাল ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের ক্ষেত্রে, তার সাথে বাড়তি যোগ হবে ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন। তো চলো কিভাবে আমরা সেটা বার করতে পারি। তো নন ইউনিফর্ম ইয়েতে কি হচ্ছে, তার যে ভ্যালোসিটি তো আমরা কিভাবে আঁকতে পারি, পার্টিকেলের ভ্যালোসিটি, এটা টেনজেন্ট কোনো একটা পয়েন্টে আঁকলেই তার ভ্যালোসিটি ডাইরেকশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে ভ্যালোসিটি ডাইরেকশন। তো কিভাবে এই অ্যাক্সিলারেশনটা আসে, তো এর আগে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিয়ে চলো, আমার মনে হয় এটা করলে তোমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হবে। তারপর আমি ডায়াগ্রামে আবার ফিরে যাচ্ছি। অ্যাজ ইউ নো দি ভেক্টর রিলেশন বিটুইন লিনিয়ার ভেলোসিটি অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, ভি ভেক্টর ইকুয়াল টু ওমেগা ভেক্টর cross r vector, and you are already familiar with the term omega is here angular velocity, r is the radius vector. Now you differentiate the expression with respect to time. Differentiating the expression with respect to time এর রেসপেক্টে যদি করি, এখানে আমরা ভেক্টরের ডিফারেন্সিয়েশন করছি, dv ভেক্টর dt ইকুয়াল টু ডিফারেন্সিয়েশন করলে ফার্স্ট ফাংশন ডিফারেন্সিয়েশন অফ সেকেন্ড। এই ডিফারেন্সিয়েশনটার প্রতি একটু তোমরা অ্যালার্ট থাকো, ভালো করে লক্ষ্য করো, যদি না বুঝো ভিডিওটাকে আরেকবার রিভাইন্ড করে দেখো, আমি খুব সহজে আমি এক্সপ্লেন করব। এটা আমাদের ফার্স্ট ফাংশন আর হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ফাংশন, খুব ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখো। ফার্স্ট ফাংশন ক্রস ডিফারেন্সিয়েশন অফ সেকেন্ড ফাংশন প্লাস সেকেন্ড ফাংশন ডিফারেন্সিয়েশন অফ ফার্স্ট ফাংশন। দেখো এখানে মানে এই যে আমি ডিফারেন্সিয়েশনটা করলাম, এটার মানে বিউটিটা লক্ষ্য করো, এই জন্যই বারবার এটাকে আমি জোর দিচ্ছিলাম। খেয়াল করে দেখো, ওমেগা প্রথমে ছিল যেহেতু ক্রস প্রোডাক্ট কিন্তু অ্যান্টি কমিউটেটিভ, কারণ ওমেগা ক্রস আর আর ক্রস ওমেগা এক জিনিস না, এই জন্য তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করার সময় তুমি অর্ডার চেঞ্জ করতে পারবে না। ওমেগা আগে থাকলে ওমেগা আগে রাখতে হবে, মানে যদি আর আগে থাকতো আর আগে রাখতে হবে, এই জন্য আমরা অর্ডার চেঞ্জ করতে পারি না। আচ্ছা, ডি আর বাই মানে ডিডিটি অফ আর ভেক্টর কি, ডিডিটি অফ আর ভেক্টর হচ্ছে মানে অ্যাঙ্গুলার কি বলে ভেলোসিটি, নট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, লিনিয়ার ভেলোসিটি। ডিডিটি অফ আর ভেক্টর হচ্ছে লিনিয়ার ভেলোসিটি, আর ডিডিটি অফ ওমেগা মানে আলফা, অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন আলফা ভেক্টর ইনটু আর। আর ডিডিটি অফ ভি ভেক্টরটাকে আমরা এ টি দিয়ে এ নেট দিয়ে দিই, নেট অ্যাক্সিলারেশন, এটা হচ্ছে নেট অ্যাক্সিলারেশন। দেখো এখানে আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম ওমেগা ক্রস আর ওমেগা ক্রস ভি ভেক্টর আর
আলফা ক্রস আর ভেক্টর, আলফা ভেক্টর ক্রস আর ভেক্টর। দেখো এখানে আমরা দুইটা টার্ম কিন্তু পেয়ে গেলাম। এখানে এই যে টার্মটা রয়েছে, ফার্স্ট যে টার্মটা রয়েছে, ফার্স্ট টার্মটা অ্যাকচুয়ালি এটা সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন বা রেডিয়াল অ্যাক্সিলারেশনকে রিপ্রেজেন্ট করছে। তো এই অ্যাক্সিলারেশনটা রেডিয়াল অ্যাক্সিলারেশন অথবা আমরা এটাকে সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন বলি, ওইটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। আর আলফা ক্রস আর এটা আমাদেরকে ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন, ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন, ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশনকে রিপ্রেজেন্ট করছে। তো আমরা কি লিখতে পারি এখানে এক্সপ্রেশনটা, এ ন্যাট ভেক্টর ইকুয়াল টু এ রেডিয়াল অথবা এ সেন্ট্রিপিটাল যাই লাগো প্লাস এ টেনজেনশিয়াল। এখন এই যে আলফা ক্রস আর আমরা লিখছি টেনজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন। তো আমি এখানে সবটাই এখানে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, ক্লারিফাই করে দিচ্ছি। রেডিয়াল অ্যাক্সিলারেশন বা সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশনের যদি ম্যাগনিটিউড নাও সেটা কি হয় ভি স্কোয়ার বাই আর অথবা ওমেগা স্কোয়ার আর, ঠিক আছে। তো এটাও তুমি আনতে পারো, এই আমরা কি জানি ভি ইকুয়াল টু আর ওমেগা, তাহলে আর ইকুয়াল টু কি দাঁড়াবে ভি বাই ওমেগা। তো তুমি ইচ্ছা করলে এখানে বসিয়ে দিতে পারো আর এর জায়গায় ভি বাই ওমেগা। তো ওমেগা একটা ওমেগা কেটে গেলো, তাহলে কি আসে ভি ইন্টু ওমেগা। তাহলে ভি ইন্টু ওমেগাও কিন্তু এই রেডিয়াল অ্যাক্সিলারেশন। আর ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশনটা কিভাবে লিখবো, ট্যানজেনশিয়াল এটি ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড যদি লিখি, এটা আমরা কি পেয়েছি, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কি অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন ইন্টু আর ভেক্টর। তো এটাকে তুমি এইভাবেও লিখতে পারো, ডিভি ভেলোসিটির যে চেঞ্জ, ডিভি ভেক্টর ডিভাইডেড বাই ডিটি ভেক্টর, এটাও তুমি লিখতে পারো। মডুলাস দিয়ে যদি আমরা লিখি এটাও লিখতে পারো। তো এখানে আলফা আরও লিখতে পারো ম্যাগনিটিউড যদি বার করো, বা ডিভিডিটি ভেলোসিটির রেট অফ চেঞ্জ, কোন ভেলোসিটিটার তোমার টেনজেনশিয়াল যে ভেলোসিটি রয়েছে, টেনজেনশিয়াল ভেলোসিটির রেট অফ চেঞ্জ। তো এখন আমরা ডায়াগ্রামটা যদি দেখি, তো আমরা নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে কিন্তু দুই ধরনের অ্যাক্সিলারেশন পেলাম। ওয়ান ইজ অ্যালং দ্য রেডিয়াস এবং তাকে আমরা রেডিয়াল অ্যাক্সিলারেশন বা সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন বলছি। অ্যান্ড অ্যানাদার অ্যাক্সিলারেশন ইজ অ্যালং দ্য টেনজেন্ট, যেখানে মানে টেনজেনশিয়াল ভেলোসিটিটা রয়েছে, এই ভিটা হচ্ছে এখানে টেনজেনশিয়াল ভেলোসিটি, আমি লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে টেনজেনশিয়াল ভেলোসিটি। ওকে, তাহলে এইদিকে বরাবর থাকছে টেনজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন। তাহলে নেট অ্যাক্সিলারেশনটা কি হবে, আমাদের প্যারালেলোগ্রাম ড্র করতে হবে। প্যারালেলোগ্রাম যদি ড্র করি তাহলে ডায়াগোনাল বরাবর হবে নেট অ্যাক্সিলারেশন, এদিকে হচ্ছে এ নেট। এখন নেট অ্যাক্সিলারেশন যদি এই এ আর ভেক্টরের সাথে রেডিয়াল অ্যাক্সিলারেশন থিটা অ্যাঙ্গেল করে থাকে, তাহলে তুমি অ্যাঙ্গেলটাও বের করে নিতে পারবে। টেন থিটা ইকুয়াল টু কী হবে, পারপেন্ডিকুলার বাই বেস। তাহলে পারপেন্ডিকুলারটা কত হবে, টেনজেনশিয়ালটা হবে পারপেন্ডিকুলার, এ টেনজেনশিয়াল বাই এ রেডিয়াল। তো এইভাবে তুমি থিটাটাও বের করে নিতে পারবে। আশা করি তোমাদের এই ক্লাসটা ভালো লেগেছে। আমি তোমাদের সার্কুলার মোশনের যে ইন্ট্রোডাক্টরি কনসেপ্ট আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি। মনে রাখবে একটা ভিডিও দেখে তুমি সার্কুলার মোশনের কনসেপ্ট সম্পূর্ণ নিতে পারো না, তোমার ক্লিয়ার হওয়া সম্ভব না। তো তার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া আরও কয়েকটা ভিডিও তোমরা কনসিডার করতে পারো, দেখতে পারো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তোমরা ভিডিওটা লাইক করতে পারো, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে পারো। আর চ্যানেলে যদি প্রথমবার ভিজিট করে থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবে না। চলো আরেকটা ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।